چودھری صاحب، ان تمام الزامات کو، پریس ریلیزز کو، جو ڈسکورس اس وقت انفارمیشن ڈومین میں اویلیبل ہے، وزراء جو باتیں کر رہے ہیں، اس تمام کو سن لیا جائے تو ہمیں ایک چارج شیٹ تو سمجھ آتی ہے: آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی، سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہو سکتے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سرٹن پیریڈ تک. یہ تو اس سائڈ پر ہے، لیکن جن کے ساتھ رابطہ ہوا ان کے اوپر تو ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. مبینہ طور پہ اگر ہم مان لیں کہ ہوا تحریک انصاف، سیاستدان کے تو سیاست کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس کو کس طریقے سے اس بریکٹ میں حکومتی وزراء لا رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی مقدمہ چل جائے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے، اور لیگلی سپیکنگ کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی قانون کے دائرے میں ایسا کام نہ کرنے کا پابند ہے اور وہ کرتا ہے، پھر تو وہ جرم بنتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ایسا بار نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ جرم کے اس زمرے میں نہیں آتا. یہ جنرل رول تو یہی ہے. اب پرزمپٹری جو ایک سچویشنز ہیں یا سوالات ہیں، نارملی تو ہم اس کو ایوائڈ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ مفروضہ اگر قائم کیا جائے، اور مفروضہ جو ہے وہ یہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ آخر میں معاملہ جو ہے یہ دیکھیے کوئی پہلی دفعہ تو ایسی بات جو ہے نہیں. اب یہ مفروضہ نہیں ہے نا. دیکھیں فیصل نہیں، آپ فرما رہے ہیں نا سٹنگ وزراء ٹیل اے لائی، لیٹس جیسے ہم آپ کی بات ہم کہتے ہیں مفروضہ ہے، یہ جھوٹ ہے، بٹ ٹیل اے لائی 100 times people would start believing. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آئی کین پرزیوم کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. سو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسپیسیفک جب تک اسپیسیفک نہیں ہوگا ایلیگیشنز کس کے اوپر کیا ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کے بارے میں جو بھی بات ہوگی وہ پرزمپٹری ہوگی، یعنی مفروضہ ہوگی. یہ مفروضہ جو ہے اس کو بہتر یہ ہے کہ جب تک یہ اسپیسیفائی نہ ہو. اب اس میں ایسا ایک اور بھی تو سوال اٹھتا ہے، وہ سوال اٹھتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ادارہ جاتی مداخلت کی بزنجر صاحب کا رضا بھائی نے کہا ہے، تو پھر کیا چین آف کمانڈ میں اس وقت کی جو ملٹری ہیرارکی تھی ان کی مرضی کے بغیر یہ کر سکتے تھے؟ میرا نہیں خیال. لیکن اب ایک چین آف کمانڈ ہوتا ہے، اس میں اگر جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو بیان ہے سما پہ ندیم صاحب کو میں نے وہ کلپ دیکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن میں یہ کرنا ہے. سو پھر یہ ایلیگیشن جو مولانا صاحب بہت سنجیدہ آدمی ہیں، وہ غیر ضروری بات نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ تو جو موجودہ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی آتا ہے کہ کولیبریشن. وہ تو پھر مولانا صاحب کی گواہی آ گئی، ان کا انٹرویو آ گیا کہ انہوں نے بکا کے بیٹھ کے سب پارٹیوں کو یہ کہا گیا تھا. سو اٹ ول اوپن اپ آبویسلی اے پینڈورا باکس کہ کس کی کس کے ساتھ پھر کیا تھا، کیا معاملہ تھا. پیچھے جائیں گے تو 2013 2009 2008 ایک سیریز آف ایلیگیشنز ہے. تو اس کو اوپر میں اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ بات کرنے سے منع نہیں کرنا ہے. میرا مقصد صرف یہ کہ اس سچویشن میں حتمی طور پہ جب تک کوئی بات سامنے نہیں آ جاتی اس کے اوپر رائے دینا بھی بڑا مشکل ہے. صحیح کہ آپ کسی کو کیا رائے دیں گے کہ کوئی اسپیسیفک ایلیگیشن تو ہے نہیں. اگر ایلیگیشن بھی ہے تو وہ فورس کے لوگوں کے اوپر ہے. اب اگلے لوگوں کا کیا ہے؟ یہ جو وزراء بات کر رہے ہیں، پریس ریلیز میں کیا اسپیسیفکلی یہ بات کی گئی ہے؟ نہیں، پریس ریلیز میں ایسا کچھ موجود نہیں ہے. یہ تو وزراء بات وہ تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پھر ہر بندہ اس کی تشریح کرے گا اپنی مرضی سے. اب جب تک اسپیسیفک نہیں ہو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس پہ رائے زنی کی جائے. ادارے کا احتساب کرنا ایک خوشائن کام ہے، یہ تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی کرپشن میں ملوث ہے یا کسی جو اپنے فرائض سے پہلے تئی میں ملوث ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے اور اس لیول پہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کیا ہے. اب اس کو آگے ادارہ کیسے جو ہے وہ واضح کرتے ہیں، جب وضاحت ہوگی تو اس پہ پھر بات ہو. ادارہ وضاحت کا بات ہے. کامران مرسل صاحب، ابھی رضا ہارون صاحب نے کچھ انسیڈنٹس مینشن کیے ہیں، سینٹ چیئرمین کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، گڈ ٹو سی یو والی بات کی. انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ ایک شخص سڑکوں پر تھا، اس کو بلا کر کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. ایک مثال آپ کی اجازت سے، جو قاسم سوری کی جو ریورس کی تھی نو کانفیڈنس موشن کے درمیان، وہ کس نے فیسیلیٹیٹ کی تھی؟ ذرا پھر وہ بھی بتا دیں. ہاں، میں کامران مرسل صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کامران مرسل صاحب، جو لوگ گرفتار ہیں اور جو انسیڈنٹس رضا ہارون صاحب نے بتائے، یہ وہ انسیڈنٹس ہیں جب یہ لوگ سروس میں تھے. اور یہاں پر ممانعت بات ہے کہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، تو یہ تو جب لوگ سروس میں تھے تو پھر تو چین آف کمانڈ جیسے بات کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب، کہ اس میں تو پھر
इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर किसी एक शख्स का डिसीजन तो नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल फैज हमीद साहब. देखिए, ये जो अब तक बात जो इशारों में समझ आ रही है या समझाई जा रही है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो सबको पता है कि वो मुदाखलत थी, उस वक्त थी, और उस वक्त बल्कि ये शायद खाकान अब्बास साहब ने भी कहा था कि इसमें पार्लियामान में जो है वो एक कर्नल साहब बैठा करते थे और वो बताया करते थे, हाज़िरियाँ वाज़िरियाँ पूरी कराते थे, और कुछ इस तरह बाकायदा उनका ऑफिस था पार्लियामान के अंदर. तो ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है. तो ये सारा कुछ तो था, और वो अदालत जाती था मामला शायद, और अदालत जाती मामले से तो शायद बावजूद इसके कि वो दस्तूर के मुनाफी है, मगर हमारे मुल्क में इसको कोई माइंड नहीं करता. मगर यहाँ पे जो इशारों के नाम में बात हो रही है वो शायद 9 मई के हवाले से हो रही है, क्योंकि 9 मई तक वो जो है वो रिटायर हो चुके थे. अल्लाह बेहतर जानता है कि हम दुरुस्त समत में हैं या गलत समत में हैं, मगर वो उस 9 मई के हवाले से और 9 मई के हवाले से उसको जोड़ा जा रहा है वो आर्मी की तनसीबात पे हमले को, यानी एक कू की कोशिश थी, एक ऐसा नाकाम कू, और उसमें सिविलियंस को भी जोड़ने की जो है वो टैग हो रहे हैं, और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल भी टैग हो रहे हैं, और शायद कोई हाजिर सर्विस भी मुमकिन तौर पे निकल आए. तो अब तक जो हम गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, मगर जो बजाय सारा मामला जो है ना वो इस तरफ जा रहा है. अच्छा, मैं आपके कामरान मुर्शद साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ. रजा हारून साहब, इस सारे मामले में जो भी फैसिलिटेशन, जो भी किरदार है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो हाजिर सर्विस हमारे जजेस हैं, इनके ऊपर हुकूमत की तरफ से, आपकी पार्टी के लोगों की तरफ से भी डायरेक्टली दबे लफ्जों में, ढके छुपे अंदाज में इल्जामात लगाए जाते रहे कि ये जजेस जो हैं ये मैनेज्ड हैं और इनको मैनेज किया गया है रिटायर्ड लोगों के जरिए. तो आप इस इल्ज़ाम पे बिलीफ रखते हैं? ये सिर्फ इल्ज़ाम है, इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस है, ये एग्जैक्टली क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या हाई कोर्ट्स के जजेस ये फैज हमीद साहब के जरिए मैनेज हो रहे थे, ये किन्हीं और कुछ और लोगों के जरिए इनको मैनेज कर रहे थे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. इल्जाम तो इल्जाम ही होता है ना जब तक वो साबित ना हो जाए. एप्रीहेंशन जरूर है, और एप्रीहेंशन इसलिए हैं कि जाहिर है कि जब एक पार्टी के लिए जजमेंट आता है, दूसरे के खिलाफ जजमेंट आता है, और वो जजमेंट कैसे, मैं तो आपके जजमेंट के अल्फाज मैंने कोट किए ना, 2 जजेस के, मंदोखेल साहब के भी, और 2 जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं माइनॉरिटी, वो भी आप अगर आप पढ़ लें तो आपको अंदाजा होता है कि फैसिलिटेशन का दोनों तरफ इशारा हो रहा है. नहीं, वो तो अतर मिनल्ला साहब ने भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोर्ट जो है वो इस सारे धांधली को, इस सब चीज को फैसिलिटेट नहीं होता ना सर, वो जजमेंट से साबित करना पड़ता है, वो अल्फाज से कुछ नहीं होता. जो उनके एडिशनल नोट्स में, उनके इख्तिलाफी नोट्स में ये शामिल है. वैसे हारून भाई, मेजॉरिटी की जजमेंट प्रिवेल करती है. जजमेंट्स होते हैं तो जजमेंट स्पीक आउट करते हैं ना, फिर जजमेंट पे कमेंट होती है. आपका जो सवाल था कि क्या ये एप्रीहेंशंस हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं. मैंने आपको मिसालें दी, रेसेटे की मिसाल दी मैंने आपको, अभी हालिया जजमेंट में भी ये अंदेशा जाहिर किया गया इन्होंने, मैंने और आपने नहीं किया. जो इनके डिसेंटिंग नोट्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना, बेशक वो मेजोरिटी का पार्ट नहीं बने, लेकिन उनकी राय का एहतराम या उनकी राय की वक़्त तो है. वो कह तो रहे हैं कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, इंसर्टिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ऐसे ऐसे अल्फाज यूज किए गए हैं, ये बातें तो आपको नजर आती है ना. फिर दूसरी बात ये है, देखें, इस तमाम फैसिलिटेशन का जो बेनिफिशियरी है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो 9th में हो या और कोई वाकयात हो, उसके बेनिफिशियरी कौन है, उसकी कॉल किसने दी, वो इवेंट क्रिएट कैसे हुआ, ये तो जब तहकीकात होंगी. अभी तो हम जो भी यहाँ पे तीनों मौजूद आपके जो मेहमान हैं वो तो एक सर्कमस्टेंशियल गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन पे गुफ्तगू फरमा रहे हैं. अब ये मामला तहकीकात की स्टेज पे, और तहकीकात में अरेस्ट हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी. अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलकर आपके सामने. आप इसमें बेनिफिशियरी पीटीआई को तो नहीं समझ रहे? नहीं, बहुत सी चीजों की तो क्योंकि वो तो मातूब हो गए, उनके ऊपर तो पाबंदी लग गई, उनका तो निशान छिन गया, वो तो प्रपोजर सेकेंडर उठाए गए, उनके तो फॉर्म 45-47 के दरमियान मसला क्रिएट हो गया. तो आई एम श्योर कि आप उनको कम से कम बेनिफिशियरी नहीं करार दे रहे. देखिए, ऑन द डे ऑफ द नो कॉन्फिडेंस, ईसा भाई, मैं भी किसी मुल्क में सियासत करता हूँ ना, आप भी करते हैं. नो कॉन्फिडेंस से पहले क्या पोजीशन थी पार्टी की, और नो कॉन्फिडेंस के बाद क्या पोजीशन हुई है, जब वो एक नैरेटिव लेकर के पानी जो है वो ग्राउंड में उतरे, वो नैरेटिव बिल्डअप हुआ ना, मुल्क में कार्रवाइयां हुई, एक्टिविटीज हुई. तो इसलिए तमाम चीजों को 9 मई से, उस अप्रैल से 10 अप्रैल से पहले उस पार्टी की क्या पोजीशन थी, 10 अप्रैल के बाद क्या पोजीशन हुई, 8 फरवरी, तो ये तो एक नैरेटिव गुफ्तगू है जो बिना रेफरेंस की गुफ्तगू की जा सकती है, कौन सी पार्टी का.
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، I'll repeat myself کہ جو لوگ بھی اس میں اریسٹ ہو رہے ہیں یا دوران تفتیش ان کو بلایا جا رہا ہے، جو ملزمان ہیں ابھی تک ملزمان ہیں، اب ان کے ذریعے یہ سارے کام آئسولیشن میں 3-4 افراد یا ایک ادارہ نہیں کر سکتا. اس کے نیٹ ورک ہوگا، جس نیٹ ورک کے جب تک وہ نیٹ ورک نہیں ہوتا، سامنے نہیں آتا، یو کی ناٹ فائنلٹی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے. صحیح.